अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा पिंड मेरा पंजाब चैनल नाल मैं तुहाडा वीर मुहम्मद तनवीर। नाज़रीन, अज मैं पहुंचा पिंड एमनाबाद, जिला गुजरांवाला। बड़ा इतिहासक पुराना पिंड है सिखां दा हिंदुआं दा। असीं इस टाइम खलोते हैं 1908 च स्कूल जिहड़ा बनिया सी। इस स्कूल के सामने स्कूल का नाम है एंग्लो संस्कृत हाई स्कूल एमनाबाद। जूम करके तुहानूं दिखा दिंदे आ। यह स्कूल 1908 च बनिया जिथे हिंदू सिख ते मुसलमान सारे उदों इकट्ठे पढ़ते हैं बच्चे। इस स्कूल का मेन गेट है। इस पिंड दे विच इतिहासक चीज़ां तुहानूं अज विखावांगे। पूरे पिंड दे विच एमनाबाद जिन्ने भी पुराने घर ने, भावें हिंदुआं दे भावें सिखां दे, उंज दे उंज खलोते ने, चबारे खलोते ने, दो दो तीन तीन मंजिलां। वो भी तुहानूं विखावांगे। अपने अपने पछाण लिया किहड़े सानूं कोई नहीं तो बाबा मिलिया जिहड़ा सानूं दस्सिया किन्ना दा। अगर किसी घर दे उत्ते कोई नाम लिखिया होया सानूं मिल गया तो असीं वो भी जिहड़ा तुहानूं पढ़ के सुणा दांगे। अगर ना होया तो फिर वो तुसीं अपने आप ही पछाणिया। तुहानूं सारे पुराने घर विखाने आ कि किवें दा। इत्थे मंदिर ने, इत्थे मंदिर भी विखावांगे। मंदिरां दा नामां दा नहीं पता। एक गुरुद्वारा साहब है चक्की जाला साहब, चक्की साहब नूं कहंदे ने, गुरुद्वारा चक्की साहब जिहड़े, वो भी विखा दिंदे आ तुहानूं। होर भी 3-4 मंदिर ने, वो भी विखाने आ। चलो तुहानूं सारा जिहड़ा अज पिंड विखाने आ। वंड 1947 तो पहला का घर डबल स्टोरी घर है। यह आ गया गुरुद्वारा चक्की साहब। गुरुद्वारा चक्की साहब के नाल एक वैसे रखो तुहानूं लगा मंदिर। यह मंदिर है मेन बाजार दे विच। सामने मंदिर, सामने गुरुद्वारा साहब, गुरुद्वारा चक्की साहब। तो यह आ गए पुराने घर। सारी गली दे विच जिहड़े पुराने सिखां दे घर ने 1947 तो पहला दे। एक डबल स्टोरी बड़ा आलीशान घर, डबल स्टोरी घर है। यह तुहानूं दरवाज़ा विखाना। यह दरवाज़ा देखो, लकड़ी का दरवाज़ा बड़ा प्यारा। तो किन्ने उत्ते इट्टां जिहड़ियां किंगरे वालियां, किन्ने फुल बूटे पा के बनाया घर। डबल स्टोरी घर है। इस अगे भी घर ने, होर भी तुहानूं विखाना। वीडियो ने जुड़ के रहा जी। तुहानूं अजे मैं मंदिर भी लैके जाना। एक आ घर आ गया जी, पीले रंग की तकली वजी है। देखो, यह भी डबल स्टोरी घर है, चबारा। तो काफ़ी वड्डा भी घर है। हजे अपनी असली हालत च है सारा। तुहानूं नज़र आ ही रहा होना, तुहानूं पता लग जाता घर पुराना है पहला का या बाद वाला। यह पुराना किसी सिख का घर सी, सिख का ही हमदे दा। ये नाल ही सामने एक है, देखो यह घर है नानकशाही हट का बनया होया। ये भी डबल स्टोरी घर है। तो यह भी उस तरह ही खलोता जिमें दा छड्ड के गए सी जान वाले। तो देखो किन्ने आलीशान घर डबल स्टोरियां बनाइयां ने, किन्ने रीझां नाल बनाए होणगे, किन्ने अरमान होणगे दिलों विच जान वालियां दे। ये तो उन्हां नूं पता ना दिल ते की गुजरी, किवें अपने घर छड्ड के गए तो किवें उन्हां नूं छड्डना पिया। वंड 47 ने बड़े घर उजाड़े, धीआं कोलों पुत्तर खोए, सुहाग जाड़ते लोगों के। इस वंड 47 दोवां पासे इहो गल होई। ये गल मैं सिर्फ सिख सरदारां दी या हिंदुआं दे घरां दी नहीं करदा पिया। ये चढ़दे पंजाब जिहड़े मुसलमान आए ने, लैंदे पंजाब आए सन हिजरत करके, वो भी अपने घर इंज दे परे छड्ड के, हर शै इंज छड्ड के वो इधर आए, इधरों उधर गए। तो वीडियो ने जुड़े रहे। मैं अगे चल के तुहानूं अजे मंदिरां लैके जाना। 3-4 पिंड दे विच मंदिर ने। तो यह मेन बाजार दे सारे घर ने। तो सारे जिन्ने भी घर ने वंड तो पहलां दे जिहड़े घर ने सिखां दे ते हिंदुआं दे, क्यों उत्थे 4 मंदिर सन। एक गुरुद्वारा चक्की साहब छोटा जिहड़ा, तो कह देखो जी 3-4 मंजिला घर है भी पुराना 47 तो पहला वाला। तो तुहानूं दसदा चलां, ये नाल ही तकरीबन 1 किलोमीटर दूर जिहड़ा गुरुद्वारा साहब है रोड़ी साहब, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ पिंड मोड़ एमनाबाद। एमनाबाद पिंड है, बल्कि मोड़ नहीं, यह पिंड एमनाबाद। तो यह देखो जी घर तुहानूं मैं विखा रहा लागों करके। एक है बड़ा आलीशान घर है, सारा कुछ उंज जी, खिड़कियां दरवाजे रोशनदान सारा कुछ। यह एक मंदिर हुंदा सी जी, यह बंद पिया सारा। डॉक्टर सामने दीवारां रह गई, बाकी जिहड़े ने सारा कुछ ढट गया है, खत्म हो गया, किसी की इत्थे रहाइश नहीं है। यह वेखो, यह दीवारां उंज दी उंज खड़ियां। तो एक है सामने आ गई दुकान घर, यह भी नानकशाही हट की बनी हुई। तो एक है खलोता होया घर, यह भी किसी सिख का या हिंदू का। तो इत्थों अगे चलने जी, होर भी तुहानूं विखाने। वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट लाजमी करा करो। एक है आ गया घर बड़ा आलीशान, वेखो घर है भी तकरीबन 10 तो 15 मरले का घर होना। यह भी किसी सिख का या हिंदू का घर है, वंड 47 तो पहला का। वेखो रोशनदान तो अपने खिड़कियां वो लकड़ी दी पहलियां जिहड़ियां लांदियां पहले जमाने में वो लगियां हुई। तो तुहाडा किहड़ा घर सी, तुसीं भी सानूं दस सकदे। असीं उत्थे जाके जिहड़ी बनाईए वीडियो, पिंड किहड़ा सी सानूं दस दिया करो, कमेंटां विच बेशक दस दिया करो। तुसीं किहड़ा पिंड वेखना चाहुंदे हो, तुहाडे पुरखां दा, तुहाडे वड्डिआं दा किहड़ा पिंड सी, तुहाडी ज़ात किहड़ी है, पिंड किहड़ा सी, जिला किहड़ा, तहसील वगैरह सारा कुछ दस्सिया करो, ताकि सानूं जिहड़ा पता चल जाए किहड़ा पिंड सी तुहाडे वड्डिआं दा। फिर उत्थे जाके असीं वीडियो बनावांगे, कोशिश करांगे तुहाडे घर लभ के उत्थों दी असीं वीडियो बनाईए। ते असीं कोशिश करदे हुंदे हां कि उस पिंड दा कोई वसनीक मिल जाए तो उहनूं पुੱਛ के तो वह पता लग जाता भी आ किहदा घर है, किहदा, फिर वो नां दा उन्हां नूं पता हुंदा। अगर वसनीक कोई बजुर्ग मिल जाए 80 साल तो उत्ते होए तो उन्हें पता हुंदा। तो अजकल दे पौं नूं तो पता कोई नहीं ना, अजकल जनरेशन। तो असीं तुहाडे भी विखाण दी कोशिश करांगे, कमेंटां विच अपनी राय लाजमन दिया करो। तो चलो चलने हुण मंदर नाल, तुहानूं मंदर चल के विखाने। तो मंदर सारे जिहड़े उहदे नाल इतिहास बारे तुहानूं दस्सांगे, मंदर की है ते किहड़े उहनां दे नां स मंदरां दे।
ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੇ ਕਮੈਂਟ ਤੇ ਲਾਈਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਦੇ ਕਰੋ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਛਾਣ ਸਕਣ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੇਖ ਸਕਣ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ। ਚਲੋ ਚੱਲਦੇ ਹੁਣ ਮੰਦਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गो, बीपी ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਠੀਕ ਜੇ? बीपी हाई हो रहा ਠੀਕ ਜੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਇਹ ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਅੰਦਰ ਆਣਾ ਸੀ, ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਣੀ ਥੋੜੀ। ਇਹ ਮੰਦਰ है सीधा बहुत अच्छा ਅੱਛਾ ਇਧਰ ਵੀ ਜਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ? इधर भी आ जाएगा सामने ये भी रहा है अभी रहा है ਅੱਛਾ 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 जुबान बकरा बकरा रहा है ਉਹ ਜੇ ਕਾ ਮੰਦਰ ਆ, ਇਹ ਮੰਦਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਕੋਈ? ਕਿਉਂ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? बस साठे दे याद को नहीं नाम ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋ ਸੁਣੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਗੱਲ? नहीं नहीं ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾਣਾ? ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜੀ? ਵੇ ਕਾ ਹੋਏ ਥੱਲੇ ਕੋਰ ਹੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੰਦਰ। ਲੋ ਜੀ ਆ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਮੰਦਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ। ਇੱਥੇ 3 ਮੰਦਰ ਨੇ ਹੇਠ ਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਮੰਦਰ ਵਹਾਣ ਲੱਗਿਆ। ਜੋੜ ਕਰਾ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ, ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੇ ਲਾਈਕ ਕਮੈਂਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਦਿਆ ਕਰੋ। ਲੋ ਜੀ ਇਹ ਗੇਟ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਮੰਦਰ। ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਤਪੱਸਿਆ ਮੰਦਰ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਾਹਮਣੇ ਮੰਦਰ, ਤਪੱਸਿਆ ਮੰਦਰ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੈ ਛੋਟਾ ਮੰਦਰ ਨਾਲ, ਵੱਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਖਾਣੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਵੇਖੋ ਛੋਟਾ ਮੰਦਰ। ਇਹ ਵੀ ਮੰਦਰ ਵੇਖੋ ਉੱਤੇ ਝੰਡਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਮੈਂਟ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਜੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਸਾਹਮਣਾ ਫਰੰਟ। ਇਹ ਕੋ ਕੋਲੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਉਂਝ ਗੋਲ ਉਂਝ ਬਣਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਵੜਦੇ ਆ ਸਾਰ ਵੇਖੋ। ਇਹ ਕੁੰਡਾ ਹਜੇ ਵੀ ਲੱਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਟੱਲ ਜਾਂ ਘੰਟਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਹੁੰਦੇ ਖੜਕਾ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਪੂਜਾ ਕਰਨ। ਇਹ ਕੁੰਡਾ ਹਜੇ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਉਹੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਟੱਲ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਬੰਨਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਘੰਟਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਟੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਟੰਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਅੰਦਰ ਮੂਰਤੀ ਸਥਾਨ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਨਾ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਵਿਕਾਰੇ ਸੋ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਗਾਂ ਦਾ ਉਹ ਬਣਾਈ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਤ ਜਾ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕਮਰਾ ਸੀ? ਉਹ ਢਾਹ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਕਮਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਸ ਬਰੀਕ ਇੱਟ ਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਕਿੱਥੇ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਜੀ? ਜਿੱਥੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ? ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਕਮਰਾ ਇੱਥੇ ਸੀ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਛੋਟੀ ਢੇਡ ਦਾ ਸੀ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ 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 ਪੁਰਾਣਾ ਸੀ ਬਰੀਕ ਇੱਟ ਦਾ। ਉਹ ਦੀਵਾਰ ਵੀ ਬਰੀਕ ਹੈ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ 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 ਆ ਭਾਈ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਦੱਸਦੇ ਨਾ ਥੋੜਾ ਬੋਲੇ ਮੈਂ ਜੀ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਸੀ ਭਾਜੀ ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਜੇ? ਇਹ ਮੰਦਿਰ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ ਛੋਟਾ। ਇਹ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰਾਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਊ ਮਾਤਾ ਗੱਲ ਜਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੂਰਤੀ ਸੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰੀ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੂਰਤੀ? ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਸੀ ਜੀ ਉਹ। ਅੱਛਾ ਯਾਨੀ ਚੂਨੇ ਦੀ ਸਿਮਟ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ? ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਪੱਥਰ ਦੀ ਸੀ ਜੀ, ਪੱਥਰ ਦੀ? ਪੱਥਰ ਦੀ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਗਾਵਾਂ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ। ਜਿਵੇਂ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਕਾਂ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਊ ਮਾਤਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੈ ਹੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਭਾਈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਮਰਾ ਹੈ ਜੀ। ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਦਾਦਿਆਂ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਹੈ ਉਹ ਹਾਂਜੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਚਲੇ ਜਾਓ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪੰਡਤ ਕਹਿ ਲਓ, ਪੰਡਤ ਸੀ ਉਹਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸੀ ਕਿਉਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸੀ ਪੰਡਤ ਦੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਮਰਾ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਇਹ ਕਮਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਛੋਟੀ ਅੱਡ ਦਾ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਦੀਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਅੱਡ ਹਲੇ ਵੀ ਉਹ ਦੱਸਦੀ ਵੀ ਧਰੇਕ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪਾਸੇ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਭਾਈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੜਾ ਕਮਰਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੂਰਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਗਾਏ ਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਸਾਰਨਾ ਮੰਦਿਰ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਉਚਾਈ ਇਹਦੀ ਹੋਣੀ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹ ਭਾਜੀ 50-60 ਫੁੱਟ ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਵੇਖੋ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਮਨਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਟੀਲ ਦੀ ਹੈ, ਪਿੱਤਲ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੋਨੇ ਦੀ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਮੰਦਿਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹਾਨੇ, ਉਹ ਤੀਸਰਾ ਮੰਦਿਰ ਵੀ ਬਹਾ ਦਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹ ਵੇਖੋ ਸਾਹਮਣਾ ਮੰਦਿਰ, ਉਹ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਬਹਾਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਆਹ ਕੋਠੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਲੋ ਜੀ ਕਾ ਮੰਦਿਰ ਜਿਹੜਾ ਵੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ, ਬੜਾ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮੰਦਿਰ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ, ਇਹ ਚਲੇ ਗਏ ਮੰਦਿਰ ਦੀਆਂ ਸੀੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਹ ਉੱਪਰ ਆ ਗਏ। ਲਓ ਜੀ
ਲਓ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ੂਮ ਕਰਕੇ ਬਹਾਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਵੀ ਬਲੌਗ ਆਪਣਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖੋ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ੂਮ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੀ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਿ ਉੱਤੇ ਜੀ ਮੂਰਤੀ ਆ ਕੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਦੇਖੋ। ਪਿੰਡ ਏਮਨਾਬਾਦ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਯਾਰ, ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਬਾਜਵਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧਰਮ ਦੀ ਇਬਾਦਤਗਾਹ। ਇੱਧਰ ਵੀ ਕੁਝ ਹੈ ਸੀ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਾ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉੱਤੇ ਕਾਲਕ ਜੰਮ ਗਈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਦੌਰ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਵੇਖੋ, ਹਜੇ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਇੰਝ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੰਝ ਖਿਲਾਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇਹ ਕੋ ਦੋ ਭੱਠੀਆਂ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦਾਣੇ ਦੂਣੇ ਭੁੰਦੇ ਜਾਂ ਕੀ ਨੇ। ਵੇਖੋ ਲੋ ਕਦੀ ਇੱਥੇ ਐਸੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਵਸਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਵਸਦੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਵਸਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਕੁਛ ਕਰਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਈ। ਤੇ ਇਹ ਉੱਤੇ ਵੇਖੋ ਗੁੰਬਦ ਉੱਤੇ ਲੱਗਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੋਨੇ ਦਾ ਜਾਂ ਸਟੀਲ ਦਾ ਜੀ, ਅਜੇ ਉਂਝ ਤਾਂ ਉਂਝ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੌਗ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਮੈਂਟ ਲਾਜ਼ਮਨ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਮਿਲਦੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।